करती है 1.5 साल से। योगा मैंने पहले सब एक्सरसाइज किए थे, स्विमिंग, जॉगिंग, जिम, सब कुछ किया था। बट देन मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ फ्यूचर के बारे में, क्या कर रहे हैं, अभी बच्चा पैदा हो तो उसको आगे कैसे कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि क्या करना चाहिए। सो आई थॉट कि मेडिटेशन एक जरिया है कि उससे कुछ अचीव कर सकते हैं। सो उसके रीज़न से मैंने योगा यहाँ पे मैं यहाँ पे रहता हूँ सामने वाला दिन, तो मैंने योगा स्टार्ट किया। सो कुछ लिमिट तक मैंने वो इम्प्रूव भी किया, थिंकिंग थोड़ा कम हुआ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि मैं प्रेजेंट में रहूँ, ना कि फ्यूचर, ना कि पास्ट में रहूँ। सो ये मेरा बेनिफिट हुआ कि मैं थोड़ा एंजॉय करना स्टार्ट किया। अभी 3-4 दिन अगर योगा नहीं करेगा तो लाइफ मतलब दिन थोड़ा डल हो गया। तो एक एनर्जी लेवल हाई हो गया। एंड थैंक्स टू सर, आई मीन बहुत इनका एक मिक्सचर बहुत अच्छा है, योगा, फिजिकल, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। सो और कोई योगा सेंटर में ऐसा शायद मिलेगा नहीं। तो सर सो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका 2 years आपका कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच। नागपाल जी निकल गए। प्रेम प्रकाश जी, आप एक ही मिनट, 1-2 वाक्य बोलना। ये भी हमारे वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, उनके मिसेज भी बाहर बैठे हुए, वो साथ में बैठे हुए। वो लोग भी नियमित अभ्यास करते हैं करीबन 1.5 साल से। नमस्कार। देखिए, इतने अनुभव वाले महापुरुष लोगों ने जो ज्ञान दिया, हम लोग तो इसके बिल्कुल किसी लेवल में नहीं है। हम अच्छा वक्ता तो नहीं है, लेकिन अच्छे श्रोता हैं, सुनते हैं और अपने आप में रखते हैं। गुरुजी ने जो भी हमें सिखाया है योगा, हम सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इनके साथ रह के, इनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा है। 1.5 साल में अपने आप में काफ़ी परिवर्तन महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग योगा करें, हर किसी को योगा करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच सुभाष भाई ठाकर आए। आओ सुभाष भाई। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, गुजराती दायरा या जो भी कवि सम्मेलन, ऑर्केस्ट्रा, सभी के प्रमुख है। लखेपण छे। हाँ, वो लेखक के मिड डे हमारे दिव्य भास्कर महाराज है। मुंबई समाचार में उनके हर शुक्रवार, हर मंगलवार को उनके आर्टिकल आते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई साहित्य के ऊपर। अपना नाम गुजराती साहित्य क्षेत्र में आज उनका अच्छा नाम है, सुभाष ठाकर। आप गुजरात समाचार में उनकी ऐड भी देखेंगे, कभी कभी हम हफ्ते में एक बार। ड्रामा भी करते हैं सब हमारे, और इतने बड़े योगा के शिक्षक है। उनके जैसे आसन तो मैं हजारों लोगों में कोई भी एक आदमी कर पाएगा, वैसे आसन वो खुद करते हैं। उन्होंने बहुत, उनकी सेकंड लाइफ है, एक लाइफ उनकी समझो नियरली पूरी हो गई थी। मृत्यु का बहुत साक्षात अनुभव उन्होंने 2 साल पहले किया है, जब वह पूरा डॉक्टरों ने भी सर्टिफाइड किया कि आदमी 2-4 घंटे का ही मेहमान है, राइट, ये मे बी आई राइट। और वापस उनकी लाइफ आ गई है सभी चीज़ें। और उनकी जो मिसिज है सरोजबेन करके, सरोजबेन ठाकर, वो अडुकिया स्कूल में कितना 20 साल करीबन 20 साल से अडुकिया स्कूल में वो टीचर है। शाम के टाइम पे 7 से 8 योगा चलाते। उनकी मिसेज वो नहीं आए पाए नहीं। अच्छा, ओके। तो मुझे आनंद होता है कि ऐसे सभी मित्र मुझे जीवन में मिले। मेरी जीवन की यात्रा में शुरुआत करूँगा डॉक्टर बंगारा। शायद 40 साल पहले किसने नाम सुना होगा तो डॉक्टर बंगारा, नेचुरोपैथ। उनका बहुत बड़ा नाम था, अवार्ड विनर थे शायद उन्होंने। अच्छा, डॉक्टर बंगारा, वो उसको मैं ओशो को स्पिरिचुअल गुरु कहता हूँ। यस, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु है। ओशो 16 साल की उम्र के मैं उनके संपर्क में आया था। जब ओशो तो क्रांतिकारी थे पूरे इंडिया में, तो उनका ऐसा था कि लोग मारने को तैयार थे उनको, इतने क्रिटिसाइज हो रहे थे वो। तो उसके बाद में डॉक्टर बंगारा थे, नेचुरोपैथ। एक मिनट हमारी बात करो, मेरे को याद आएगा। तो उनका बहुत बड़ा नाम था। तो वो मुझे 16 साल की उम्र है, तभी मुझे टॉन्सिल्स की बीमारी थी, अपेंडिक्स की बीमारी थी। तो उन्होंने मुझे इतना तैयार किया, इतना अच्छा किया। बोले अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते, उसके बाद में आपको जीवन भर पेट की तकलीफें रहेगी।
लोग अपेंडिक्स बोलते हैं माने फेंक देने का अवयव नहीं, अपेंडिक्स माने आपका शरीर का एक्स्ट्रा अवयव है जो कभी भी काम लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अपेंडिक्स को निकालना नहीं है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करना है। मेरे को हरकिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवा लो, कि मैंने भंगोरा को मारा, नेचुरोपैथ को माना, और उसके सानिध्य में 6 महीने तक मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, नथिंग डूइंग, कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ काकड़ी, टमाटा, गाजर, मूली ये सब करके मेरा अपेंडिक्स को क्लीन किया। उसके बाद मैं टॉन्सिल की बीमारी थी, टॉन्सिल का भी ऑपरेशन नहीं किया। ऐसे सब मेरे को वो गुरु मिले। उसके बाद में लाइन से गुरु चित्रभानु जैन मुनि मिले, उनके सानिध्य में मैंने अपना थोड़ा साल निकाला। उसके बाद में ओशो मिले। उसके बाद में आप सभी रोज मिलते जा रहे हैं। अभी एक राकेश भाई है धर्मपुर वाले, उनका भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बहुत अच्छे संत। उन्होंने कपड़े हमारे जैसे ही पहने, हमारे जैसे ही है, लेकिन उनका जीवन पूरा देखेंगे तो साधुमय जीवन है, भीतर से वह साधु है। ऐसी प्रतिभा है, हमको रोज मिल रही है। तो सुभाष ठाकर, भाटिया जी, सब लोग का मैं अनुग्रह करता हूँ, मेरे जीवन में आए और मुझे बहुत सी चीज़ें दी है, मैं काफ़ी चीज़ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आध्यात्म की बात नहीं करता कहीं। हाँ एक तो हमारा આનંદ કરો। સૌથી પહેલાં તો કાલે રાત્રે એમનો ફોન આવ્યો, હું સુરતમાં હતો અને મેં એમને એમ કીધું પહોંચી શકીશ તો આવીશ, પણ ઉપરવાળી કૃપા છે। વિલન જ્યાં લખેલું હોય મેં કીધું કે જે લખ્યું હોય એ થાય થાય, આપણું કશું ધારેલું થતું નથી। અને આવ્યા પછી બી 1 જ કલાક સુધી સૂતો છું, ઘરે ઊંઘ આવતી હતી, પણ એ કે પ્રોગ્રામમાં જાવ તો ઊંઘ આવશે। ऐसी अपेक्षा योग के लिए चाहिए। विनोद भाई कभी कहते हैं बारिश आएगी तो आएगी, योगा को क्यों रोकना है? शरद भाई તમને દાદ આપું છું, આપણે બીજી વાત કરી લઈએ સ્પિરિચ્યુઅલ નહીં। હે बारिश तू इतना मत बरस कि वो आ न सके, है बारिश तू इतना मत बरस कि वो आ न सके, और उसके आने के बाद इतना बरस कि वो जा न सके। ये चीज हमारे लिए योग के बारे में होनी चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। योग की प्रक्रिया इतना जीवन में आएगी तो कुछ बाहर नहीं जाना। એક યુગ એવો છે, એ મોબાઈલની વાત આવ્યો, જેના વગર આપણે જીવી શકતા નથી। શરીરમાં બધા જ અંગોની સાથે આ એક આપણું અંગ બની ગયું છે, પણ નતો ત્યારે શું હતું? કશું જ નહોતું, પણ એ આવ્યો એટલે જેમ મહેશભાઈ કીધું ને કે આંતરપૂછની જેમ જરૂર છે, એવી રીતે હવે આની બી આંતરપૂછ જ છે આપણું। સૌથી પહેલાં તો મહેશભાઈ તમારો ખૂબ આભાર છે, આટલા સરસ યોગા સેન્ટર તમારા અહીંયા ચાલે છે, એટલે દિનેશભાઈ બી સરસ વાતો કરી, ઉમેશભાઈની સાથે બી મારો ગાઢ રિલેશન, આમ તો બધાની સાથે ગાઢ રિલેશન હોય છે, પણ એક વાત એવું ચોક્કસ કહીશ કે તમે ન હો, બધા વતી કહું છું કે તમે ન હો, તમારી ગેરહાજરી હોય તમને ફીલ થાય, પણ તમારી હાજરીથી એક મહેફિલ થાય। એવી મહેફિલની અંદર જ્યારે ભેગા થયા છે ત્યારે આજે ફ્રેન્ડશિપ ડે છે, અને ફ્રેન્ડશિપ ડેની બધાની અલગ અલગ વ્યાખ્યા છે। મારી વ્યાખ્યા એવી છે કે ઈશ્વર જ્યારે લોહીના સંબંધો આપવાનું ચૂકી જાય છે ત્યારે એ મિત્રતાના સંબંધ આપી ઈશ્વર પોતાની ભૂલ સુધારે છે। जिनके इरादे नेक होते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं, उनके मित्र अनेक होते हैं। મિત્ર અને जो सुगंध है उसे इत्र कहते हैं, जो सुगंध है उसे इत्र कहते हैं, इत्र अतर। और जो दिल को बहका दे उसे मित्र कहते हैं, जो दिल को बहका दे उसे मित्र कहते हैं। હજી કોઈ વ્યાખ્યા તો કહી દો, એટલું થયું, કારણ કે મારું 5 મિનિટ બોલવાનું છે, હું 3 મિનિટ નહીં બોલશું। મારી પાસે 2 મિનિટ છે, મારે તમને કોમેડી જો કરવાની હોય તો એ વસ્તુ એક જ હોય છે કે આ વોટ્સઅપના જમાના છે, હું મારો પોતાનો આપણે એમાં હું એ બાકાત નહીં રહું, હું એ પોતે વોટ્સએપ કરતો કરી અને મેં બારણું પકડાયું તો મારા ભૂલથી બાજુવાળા બારણું અને બાજુવાળા પછી બારણું ખોલ્યું બી ખરા। હવે એ રસોઈમાં પેલી સિરિયલમાં ટીવીની સિરિયલમાં એટલી બધી બીજી હતી કે એને મારા માટે ચા મૂકી, અને મારી ચા હું પીતો તો ત્યાં ઈનો વર એ ફેસબુક જોતો આવું, એને બારણું ખકડાવ્યું, મેં બારણું ખોલ્યું,
જેવું બોલ્યું કે સોરી મને તું મારું કરશે હવે તારું છે હું ખોટો પડી ગયો આ ખબર જ ન પડે ને મારી વાઈફ એવી છે એટલે તમે વાઈફ હું 2 વર્ષ પહેલા એમને જે કીધું ને 2 વર્ષ પહેલા હું એમરાત અડીને આવ્યો અને જે વખતે મારે 20 મિનિટ કીધું ડૉક્ટરે મારા વાઈફને જ કીધું કે કદાચ 20 મિનિટ કાઢે મારી વાઈફે કીધું કાંઈ વાંધો કે 20 વર્ષ કાઢો તો 20 મિનિટ નહીં કાઢો કે એ વોટ્સએપમાં એટલી બધી બીજી હતી કે હું જમવા બેઠો તો વોટ્સએપ છોડતી હતી કર્યા કર મારું મગજ પડી ગયું તું શું કરે વોટ્સએપ પર ક્યાંથી બીજી છે કઈ ભાન પડે છે ને આ કઢી તો કેવી બનાવી આ કઢીમાં નથી મસાલો પૂરેપૂરો આવતો નથી પૂરો ચણા લોટ પણ કે તમે છાના મને મોબાઈલ બાજુ મૂકો તમે ક્યારના છાશ પીઓ છો મેં શું પીઓ છે ખબર નથી એટલે કેવું પડે સાહેબ પહેલા ખુદ કો પહેચાનો બાદ મેં ખુદા આપણે જાતનો ઓળખતા જ નથી મેં દેખી વાત હતા મારો પ્રોગ્રામમાં એક વાત એવું બન્યું કે એક ભાઈને મફતમાં પાસ આપે તોય નો આયા જો મફતમાં પાસ આપે તો કેમ કાલ આયા નહીં પ્રોગ્રામમાં મને કે પછી ઘેરે ઊંઘ આવી ગઈ બીજી એક વસ્તુ એ છે સ્નેહીજનો કે જેમ સમય જાય માણસ બદલાતો જાય છે આપણે આપણા ઈશ્વરનો પણ બદલી જાય આવી જાઓ મારી બેન અને એ વાત કહું એ પહેલા હું એક વસ્તુ ચોક્કસ કહીશ कि कबीर कहे कि कुआ एक पनिहारी देखो अनेक कबीर कहे कि कुआ एक पनिहारी देखो अनेक बर्तन सबके न्यारे न्यारे पानी सबके આપણે ભાગલા પડી બેઠા ઈસુ ખ્રિસ્તની મૂર્તિ આવી ત્યાં પેલી પત્ની આમ કરી આમ પગે લાગી એનો વર બાજુમાં ઉભો હતો એના વરે કીધું 20 વર્ષ છે મારી જોડે લગ્ન કેટલા 20 મને કોઈ પગે લાગી એની વાઈફ કે તું લટક શું માગવું એની ખબર હતી ગણપતિના ત્યાં મંદિરમાં જઈને કે હે ગણપતિ દાદા નેનો આપો હે ગણપતિ દાદા મારુતિ આપો હે ગણપતિ દાદા BMW આપો ગણપતિ લાખો એક વાર હું પોતે ઉંદર ઉપર બેસું પોતાનો પેલા મેળ પડવો જોઈએ ભગવાન જઈને હે ભગવાન લોટી લગાડ હે ભગવાન લોટી લગાડ હે ભગવાન લોટી લગાડ તાળી મેં ભગવાને લાખો એક વાર પેલા ટિકિટ લે આપણે ટિકિટ પણ મેળવી ટિકિટ પણ લેવી નથી બધું જ મેળવી લેવું ગણપતિના આગળથી બધા કહેતા દરેક ડાયરા જો તમે સિદ્ધિ દે અરે ન મગાયના વાઈફ છે શું આપણે બધા મેળવી આપણે બધાને શું માગવું એ ખબર છે હું હમણાં મંદિરમાં ગયેલો પેલા ભાઈ ભગવાનને કહે હે ભગવાન બગલો આપો હે ભગવાન ગાડી આપો હે ભગવાન પૈસો આપો હું બાજુ બધું બોલું મેં કીધું ભગવાન પાસે આવું મગાય મને કહેતો મેં કીધું ભગવાનને એમ કે હે ભગવાન બુદ્ધિ આપો એ ભગવાન વિવેક આપો એ ભગવાન સંસ્કાર આપો મને કે દિલીભાઈ જે ન હોય માગે આપણી માગવાળી આ લોકો શું બોલાઈ દેતા હોય પછી નીચે ઉતર્યો જાય પછી મને કે સાહેબ રૂપિયા આપો મારી પાસે રિસર્ચ થયું મને કે આપો સાહેબ હજી મારી પાસે રિસર્ચ છે હજી છે માનવીનગર પહોંચતો થયો હું તને કોઈ મારી પાસે રહેશે છું મને કે આપો સાહેબ તમને બીજું કોઈ આપશે બીજો ભિખારી મને સાહેબ 20 રૂપિયા આપો મેં કીધું કોઈને આપો નથી પેલા તો આપે ખબર કેવી રીતે પડી મને ક્યાં આ ભિખારીઓ મોબાઈલ SMS એટલે શું તમે જો બે જ્ઞાતિમાં મનતા વૈષ્ણવ પણ હોય વાણિયા પણ હોય તો SMS ના બે મિનિટ થાય સંખેશ્વર મેરી નહીતર શ્યામ મેરી ઈશ્વર આપણું સાંભળે છે પણ આપણે એનું કેટલું સાંભળ્યું એ મહત્વનું છે આપણે એનું સાંભળતા નથી આપણે એમને કીધું તો બધું ભેગું કરાય કરી સાહેબ એમને કીધું આપણે અંતે રાખ બનવાના છીએ કીધું ને અંતે બધાને ખબર છે ને આપણે રાખ બનવાના છીએ અને છતાં આપણે રાખ બની જઈએ ત્યાં સુધી બધું રાખ રાખ કરીએ બે લાઈન યાદ રાખવાની છે સાહેબ કે અંતે તો તું રાખ અંતે તો તું રાખ બસ એટલું જ યાદ રાખ એટલે યાદ રાખવાની જરૂર હોતી નથી અને એટલે મેં લખ્યું ધ્યાનથી સાંભળજો આ લાઈન કે ન જન્મ તારી મરજીથી ના મરણ છે તારા હાથ ના જન્મ તારી મરજીથી ના મરણ છે તારા હાથમાં થોડી ઘણી તકદીરની રેખા આપી દીધી તારા હાથમાં થોડી ઘણી તકદીરની રેખા આપી દીધી તારા હાથમાં પાત્ર તારો પહેલેથી નક્કી કેમ બધું હોય તારા આપણું પાત્ર નક્કી છે ઉપરથી પાત્ર લઈને જાય છે અને આપણે ભિખારી બની પાત્ર પાસે ભગવાન પાસે જતા રહીએ છીએ
પણ એ પાત્રતા લીધી છે. પાત્રતા છે કે નહીં તો ઈશ્વર નક્કી કરે. પાત્રતા હશે તો તમારી પાસે પાત્ર નહીં હોય તો ઈશ્વર આપશે, અને પાત્રતા નહીં હોય તો પણ ઈશ્વર આપશે. અને તમારી પાસે પાત્ર નહીં હોય પણ તમારી પાત્રતા હશે તો ઈશ્વર આપવાનો છે. કે પાત્રતાનું પહેલેથી જ નક્કી કેમ ભજવો એ તારા હાથમાં. પછી તો પડદો પડી જશે કે આ દાદ મેળવી એ તારા હાથમાં. પછી તો પડદો પડી જશે કે આ દાદ મેળવી એ તારા હાથમાં. ભરી ભરીને કેટલું ભરીશ સાવ તારા નાનકડા હાથમાં. ભરી ભરી ભરીને કેટલું ભરીશ સાવ તારા નાનકડા હાથમાં. તારી પાસે શું હતું અને છેલ્લે શું રહેશે આવ તારા હાથમાં. આપણા હાથમાં કશું રહેતું જ નથી ને. અને છતાં જો કોઈને મરી ગયા પછી આપણે લખતા હોય છે પ્રભુ એના આત્માને શાંતિ આપે. કેમ આપણે આપી નહીં? આપણે આપીએ તો ભગવાન શું આપે યાર? તમે પહેલા તમારા આત્માને તો શાંતિ આપો, કારણ કે આપણે પોતાને ઓળખતા નથી ને. અને પાછા ઘણી વાર તો લખ્યો છે પાછળ પોતાનો બોળો પરિવાર મૂકીને જતું શું લઈને જાય? મૂકીને જ જાય. આના 90 વર્ષે ઉપર લખ્યો છે ફૂલ ગયેલું ફોરમ રહી. 90 વર્ષે ફૂલ હોય એમાં ફોરમ આમાં એમ લખાય ઝાડ ગયું જગ્યા થઈ. આમાં ક્યાં ફૂલ હોય ફોરમ હતા? અને હું તમને સાચી એથી કરતો છું, લોકો જો દારૂ પીતા હોય, ગુટકા ખાતા હોય, લખણે ગુજરી ગયા હોય તો પછી પરિવારમાં કાગળો આવો તો પ્રભુ એમના અધૂરા રહેલા કાર્યો પરિપૂર્ણ કરવાની શક્તિ પરિવારને આપે. બાકી રાખો પી જાય ગુટકા પડે આ લોકો શું ક્યાં ક્યારે બોલવું એ આપણને ખબર હોય. ઈશ્વરને એક નાનકડું જીવન આપ્યું. જો સાહેબ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જીવ ઈશ્વર આપે છે, જીવન આપણે બનાવવું પડે. ઈશ્વર તક આપે છે, તકદીર આપણે બનાવવું પડે છે. ઈશ્વર બધાને સરખું આપે છે, પણ કોઈને ઓછું મળે છે તો કોઈને ઓછું પડે છે. વાહ 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 વાહ. કોઈને ઓછું મળે છે, કોઈને ઓછું મળે છે એની દવા છે, પણ પડે છે કોઈ દવા. જે મળે એમાં સંતોષ હોતો જ નથી. સંતોષ હોય હવે એક ઈચ્છા મૃત્યુ હમણાં આવ્યું, તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે મૃત્યુ કરી શકો. અને બધાને કોઈનું મૃત્યુ જોઈને ક્યારેક આપણે ઈશ્વરને પણ કહેતા કે ઈશ્વર મને પણ આવું ઈચ્છા મૃત્યુ આપજે. હું તમને ક્યારેય નહીં કહું કે પ્રભુને ક્યારે ઈચ્છા મૃત્યુ આપજે. પ્રભુને કહેવું તો એટલું કીધું, હે પ્રભુ મારી ઈચ્છાઓને મૃત્યુ આપજે. વાહ વાહ વાહ. અને જે દિવસે આપણી ઈચ્છાઓનું મૃત્યુ થાય છે ને ત્યાંથી આપણા સુખની શરૂઆત છે. બધાને કહેવાનું તો હોય જ છે, બધી આપણે માનતા હોઈએ છીએ. પછી મારું પ્રાર્થના સભાને બી બોલવા દો તો પ્રાર્થના સભામાં બોલવા માટે જેના ત્યાં ગયેલો એ ભાઈ ખુશ થઈ ગયા. બધું સરસ બોલો, અદભુત બોલો તો પબ્લિક ખુશ થઈ ગઈ. ઇવન હું પોતે પણ ખુશ, તમે નહીં મારા બાપુજી પણ ખુશ. હું ચમક્યો, બાપુજી બાજુમાં જ બેઠા હતા. બાપુજી જે બોલી ગયું કોણ ગુજરી ગયું? મારી બા. અરે તો બોલતો કેમ નથી? હાથ પકડી રાખ્યો. સરસ બોલવા દે. તમે કોને અમદાવાદ એને એપેન્ડિક્સ ની વાત કરી. અમારે ત્યાં બાજુમાં એક જણે એપેન્ડિક્સ નું ઓપરેશન કરવાનું હતું પેટમાં. એ દર્દીને ઊંધો સુવાડો. પેટમાં ઓપરેશન કરવાના ઊંધો કેમ સુવાડો? અને પેલો ડોક્ટર નીચેથી ઇન્જેક્શન એના આમ કેમ કરે છે? કે માથા ને ડોક્ટર મળ્યો છે આવતા સુધી મોટરના ગેરેજમાં ધંધો કેવો છે? અને એને એક કાકાને આઈસીયુમાં દાખલ કરેલા ઓપરેશનમાં. અને એને કીધું શર્ટ જરા ઊંચું કરો. શર્ટ ઊંચું કરતા કરતા કે બહુ બીક લાગે. ડોક્ટર કે શેની બીક લાગે? એ કે મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ દાડો ઓપરેશન કરાવ્યું નથી, પહેલી વાર કરાવું છું એટલે બીક લાગે છે. ડોક્ટર કે બા બીવાન છે, અમે બીએ છીએ, અમે પહેલી વાર કરીએ. તારા પહેલી વાર આ પહેલી વારમાં જમીન આસમાનનો ખેલ છે. અને બીજી વસ્તુ યાદ રાખજે, તને આઈસીયુમાં 90 વર્ષે રાખ્યો છે, જીવાની જીજી વિશે છોડી દે. બાકી ઈશ્વર જ કે છે આઈસીયુ. આઈસીયુ સમજણ પડે તે તાળી પાડજો. આઈસીયુ તમને ઈશ્વર જ કે છે, એટલે મેં 4 લાઈન લખી છે. તમને ગમશે એવી આશા છે. વડીલોની ટીંગાયેલી તસવીર જોયા કરતા હતા, અરે ખુદ ક્યારે તસવીર થઈ જશે. વડીલોની ટીંગાયેલી તસવીર જોયા કરતા હતા, અરે ખુદ ક્યારે તસવીર થઈ જશે ખબર નથી. તસવીર થશું કે નહીં એ પણ ખબર નથી. તસવીર થશું કે નહીં એ પણ ખબર નથી. ઘરના કયા ખૂણામાં ટીંગાઈશું એ પણ ખબર નથી. ઘરના કયા ખૂણામાં ટીંગાઈશું એ પણ ખબર નથી. મૃત્યુ પછી લોકો ફૂલોનો હાર ચડાવશે કે નહીં એ પણ ખબર નથી. મૃત્યુ પછી લોકો ફૂલોનો હાર ચડાવશે કે નહીં એ પણ ખબર નથી. ખબર છે એટલી કે હું નથી એની કોઈને ખબર નથી.
વી આર નોટ ધેર. આપણો હુકમ તો બધાને કરતા હોય છે, હું ને કામ કરવાની જરૂર. એ હું કામ જો થઈ જાય, દર્પણને લૂછ્યું તો હું દેખાયો, દર્પણને લૂછ્યું તો હું દેખાયો, પણ હુંને લૂછ્યું તો તું દેખાયો, तो तू देखायो. તો તું દેખાયો. એ હુંને લૂછવો પડે, બહુ અઘરો છે. કેમ કે પણ આપણો અહંકાર છુપાયેલો છે ને. ઘણાને એવો અહંકાર હોય તો હું ન હોત તો કાંતિબેનના લગ્ન ન થયા, હું તો નતો તારા બાપુજીના થયા. કાંતિબેન શું કામ નો થાય? આવા લોકોને છે ને લગ્નમાં ન લઈ જવાય, કારણ કે ફેરા ફરાતો હોય તારે જ કે આ ટકશે નહીં હો. તું ટકાવા છું, તોડવા છું, તું નહીં ટકાવા ઠોકી દેશો. એ બધા નાનકડો અહંકાર લઈને બેઠો છે ને. એક અહંકાર પ્રેક્ટિકલ દાખલો કે તમે કોઈના ઘરે જાઓ અને તમને કોઈ ચા આપે તો તમે ઠંડી ચા પીઓ ખરા? તો આ જ્ઞાન બોલો યાર. પીઓ ના પીઓ ને. જેટલી ચા ઠંડી એટલું મને ગરમ. પણ પોતે ફૂંક મારી મારી પીએ, હું ઠંડી કરું એ ચાલે, પણ તું ઠંડી આપે. બીજી એક વસ્તુ એ છે માણસની અંદર કે જે મળે એમાં સંતોષ માટેની વાત કરી એટલે મેં નવી સરસ રીતે તમે કરેલી. ચિંતાએ ચિતાને કીધું, ચિંતાએ ચિતાને કીધું કે તું મરેલાને બાળે છે, તું ચિંતા રે. વાહ, હા, કામ તો આપણું બેન બાળવાનું જ છે, પણ જે મળે એમાં સંતોષ હોય. કારણ કે એક જ નથી યાદ રાખજો કે ઈચ્છા જેવું કોઈ દુઃખ નથી હોતું, સંતોષ જેવું દુઃખ. તમે ક્યારે એવો વિચાર કર્યો ખરા કે તમારે કયા ધર્મમાં જન્મ લેવો, કયા માતા પિતાને જન્મ લેવો? ઇવન આપણું નામ શું છે એની પણ આપણને ખબર હોતી નથી. બીજા લોકો નામ પાડે છે, જેનાથી આપણે ઓળખાઈએ છીએ, આપણો ચહેરો, આપણું નામ, આપણું સરનામું, એમાંથી કશું પસંદ કરવાનું આપણે અધિકાર. મારી દીકરી પ્રગતિ પત્ર લઈ જાય એ મેં જોયું, બીજું તો નપાસ દીધું, તાળી મારે, કે આપણે બે નપાસ, આપણે બે નપાસ. ક્યાંથી નપાસ? કેમ તમારું નામ છે? જન્મીએ ત્યારે આપણું કોઈ નામ નથી હોતું, આપણે તો અનામી તરીકે જન્મ લઈએ. બધા ભેગા થઈને આપણું નામ પાડે છે. એટલે અને મોટી બને નામી જે તાર નીકળ્યા એ તો બધી કે એક ગલીમાંથી નનામી જતી હતી, નામી હોવા છતાં એ નનામી કહેવાય. એક ગલીમાંથી નનામી જતી હતી, નામી હોવા છતાં એ નનામી કહેવાતી હતી. એ નનામી જતી હતી કે કોઈ સૌભાગ્યની દિશાની જતી હતી, પણ જતી હતી એ રીતે કે ઘરની કોઈ ચીજ નકામી, ઘરની ચીજ નકામી, ઘરની કોઈ ચીજ નકામી. જે મળે સંતોષ મારે કેવા રફી સાહેબ આપણે जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया. हो गया मैं उसको बुलाता चला गया, जिगर को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया. કેવા સરસ ગીતો હતા. યમરાજ કહે છે આપણને રોજ બીજાના મૃત્યુ પછી તો તું ફિકર કરતા હે ક્યુ, તું ફિકર કરતા હે ક્યુ, યુ આર ઓલસો ઇન ક્યુ, યુ આર ઓલસો ઇન ક્યુ. આ લાઈનમાં છીએ ને, એ લાઈનમાંથી આપણે કોઈના આપણે સંદેશ બહુ સરસ લખે છે કે આ ચિતા જે સ્મશાન છે દૂર રખાય છે, સ્મશાન તો વચ્ચે રખાય. તો તમે રોજ લોકોને જુઓ કે ના આ જ છે અંતે તો દશા આપણે યાદ થાય છે. અંતે દશા એ થવાની છે, પણ જન્મ પહેલા ક્યાં હતા એની ફિકર ન હોય તો મૃત્યુ પછી ક્યાં હોય ખબર નહીં. એ ફલકી હમ વાત કરતે ફલકી આજની ફિકર છે. મારે તો એવું છે કે હું બોલવા બેઠો ને તો એવું બંધ નથી થતું, કારણ કે આપો પોઝનું બટન નથી, પોઝનું બટન નથી. અને ઈશ્વરે જીવો એટલા માટે પોઝનું બટન નથી આપ્યું કે 40 વર્ષથી હું આ જ કરું. 40 વર્ષ થઈ ગયા, અત્યારે સમજો 42-43 વર્ષ બનાવું. ગઈકાલે સુરતમાં હું એકલો જ હતો કલાકાર, માત્ર 2 કલાક બોલવાનું, 2 કલાક સુધી સતત લોકોએ માર્યા. અને લોકો જ્યારે માણે છે ત્યારે એની મહત્તા મને નથી થતી. મેં મહેશભાઈ કીધું કે બધા મિત્રો બનાવે એ બધા એક અહીં તો દરેકે જીવવું પડે છે એકબીજાને ટેકે, અહીં જીવવું પડે છે, અહીં દરેકે એકબીજાને ટેકે એકબીજાને ટેકે જીવવું પડે છે. અને મર્યા પછી પેલા ફૂલ ચડાવે છે આર્ટિકલમાં ટાઇટલ આપેલું કે મરનારમાં શું સુગંધ નહોતી કે લાશ પર પાછી ફૂલની જરૂર પડી. સુગંધ નથી એટલે કથાઓ રાખે ને, અમારે ત્યાં ગામડામાં કથા રાખે બરોબર, રામાયણ બેસાડ. હવે એ રામાયણ બેસાડી તો પેલા રામાયણ વાળો જે કથાકાર હતો ને એ મારી પ્યોર ભાષા ઉત્તર ગુજરાત,
અને એવી કથા એને શરૂ આપણે તો આનંદ ચાલશે. હવે એ કેવી રીતે બોલે છે નાનો તો સેમ્પલ તમે જુઓ અને પછી શું દશા થાય. આ પહેલો જ દાડો પહેલો જ દાડો અહીં કે આપણે પેલા હનુમાનજી ખરા કે નહીં એટલે હતા હાડુ ભાઈ હોય એ હનુમાનજી જંગલમાં ગયા અને કોઈની જાત નીચે કોઈ પેલા બેન બેઠા તો બેનને પછી બેન તો સંભળી તો બેન કે નામ હતું સીતા. તો કે તમને અહીંયા ફાવે સર તો સીતા બોલી કોઈ ફાયદો મને ફાવે કે ના ફાવતો હોય તો આવતા આપણા કબા ઉપર હું તમને રમનાભાઈ મળી આવું. સીતાની ખભા પર બેહાડ્યો રમને જે બીજું લેવાનો તમારી સીતા પાછી બીજો ધ્યાન રાખવાનું આવી રીતે આપણો મહિલાનું કોઈ મળી જાય અને એ રમાણ પૂરી થાય. એની રામાયણ પૂરી થાય કીધું એની હાથે પબ્લિક ભડકી શું રામાયણ પૂરી થાય. તમારે રામ રાવણનું યુદ્ધ ક્યાં ગયું ક્યાં ગયું સુરપંખા લક્ષ્મણ જે ખાન કાપે એ ક્યાં ગયા કે ભાઈ મને કે જો એમના સીતાજી ઘેર આવતા હોય તો મારી જોડે ખોટા ખોટા યુદ્ધ ન કરાવે. આપણે ખોટા ખોટા યુદ્ધ એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણને જેમાં ખબર પડતી નથી એમાં પણ આપણે પડીએ. તો એક દાખલો આપું આપણે પેલા એક્સરે આવું બરાબર પીડા કરવાનું આ મારો આ એક્સરે છે